Добрый день. Добрый. Есть такая книжка Аруначала Шива. Там написано, что Рамана Махарши, когда описывает процесс своего умирания в 16 лет, он описывает это событие без местоимения «я». То есть как будто какая-то сила это делает с ним. А он просто смотрит и описывает, что происходит. Там, тело лежит на земле, ноги сами выпрямились и так далее. Как будто это был выбор не самого Рамана, а некая сила его положила на пол. Вот у меня в связи с этим вопрос. Что это за сила, которая существует вне человека? Это Бог или что? There is a book called Arunachala Shiva, and in it describes Ramana's experience of death when he was 16. And there, when he's talking about it, he does not use the pronoun I. So he's saying the body is lying on the floor, something is happening with the legs, blah, blah, blah. So it creates an impression that there is some kind of power that is doing all that to his body. To what? To the body. And my question is, what is this power? Is it God? Is it something else? Call it whatever you like. It's called undifferentiated potential creative energy. Называйте это как хотите. Называют это еще недифференцированная потенциальная That power энергия. has a source. У этой силы есть источник. That power is responsible of the appearance of the manifestation. Она отвечает за... Эта сила отвечает за появление всего проявленного. That power itself is consciousness, Эта сила сама по себе есть сознание. but it's not the ultimate reality. Но это не окончательная реальность. The ultimate reality is the source of that Окончательная реальность — это источник того, by the means of inquiry is realized to be one's own self. что при помощи исследования вы можете осознать как свое «я». То есть эта сила, о которой я сейчас говорил, она как бы во мне получается? В моем истинном «я»? Вот эта сила, вот эта энергия, да, она This получается во power мне? of energy, it is contained within myself. Yes. Да. То есть я могу ей управлять? I can manipulate or control it. If there is ego, you will try to do such a thing. Otherwise, you won't. Если есть эго, то вы будете пытаться делать это. Если нет, то нет. Ну, получается, что она как бы управляет сама по себе. Просто, вот смотрите, когда Рамана услышал его, меня, например, нет. Вот кто это определяет? Это же не был выбор самого Раманы, чтобы его трясло от названия горы. Что-то его заставило трястись вне его согласия, что ли? So, what was it that that was out of Ramana's control, was making his body shake and doing all this? Yes. What was it? The undifferentiated potential creative Это и energy, была вот эта вот недифференцированная потенциальная творческая энергия or Shakti. или шакти. Is the very power that is allowing this body to speak and this body to listen. Та же сила, которая позволяет вам говорить или слушать. То есть можно сказать, что эта энергия управляла, что ли, да? So this energy was controlling him. There is nothing separate from that energy that energy is controlling. That's Нет important to ничего understand. отдельного Угу. от этой энергии, что она бы контролировала, и это важно понимать. That energy is there, partially in an unmanifested state and partially in a manifested state.
Эта энергия, она частично находится в проявленном состоянии, а частично в непроявленном. Manifested state is the so-called awakened state, the manifestation, the world as it is. Проявленное состояние — это the manifested state is. The world as it is. Это мир, ну, такой, какой он есть. In the unmanifested state is infinite amount of possibilities, what is yet to come. В непроявленном состоянии находится бесконечное число возможностей, которые могут произойти. But can possibly be manifested, appear. Все то, что может проявиться. Мгм. Еще такой вопрос. Вот Рамана Махарши тоже задали какой-то вопрос про гуру, и он говорит, если разыскивать личность, то ее нигде не найти, таков гуру. Вот. И дальше он приводит в пример Дакшинамутри, который всегда молчал. Что значит, если разыскивать личность, то ее, то есть, когда я, личность исчезает? Also Ramana said that when you look for a person, the person disappears. What did he mean? It means that you look for the person and it disappears. It means that Ну, это он и имел в виду, что если поискать личность, она исчезает. you are inquire, who is this I that seems to be me, the Вы person? исследуете, что это за я такое, которое, ну, кажется, что является мной. То есть, что это за личность? If you inquire about it, it disappears. Если вы исследуете, то она исчезает, It merges in its source, возвращается в источник, which is consciousness. то есть в сознание. У меня вот за эту неделю, вот этих встреч, как будто бы очистилось, я не знаю, поле, что ли. И я вижу, как вот мой ум хочет на этом поле что-то выдрузить прямо. Очень радостно и очень много всего хочется выдрузить. Мне продолжать в это поле смотреть. Feel like within this week that the talks have been happening, my space or like field, I don't know, has become cleaner, and my mind wants to create something in this field, something very happy, cheerful, and lots of it. There's a mind game. Это игра ума. Everything is perfect as it is. Все уже совершенно такое, какое оно есть. The mind is a controlling mechanism. Ум — это механизм контроля. Mind is just thought. Ум — это просто мысль, That's all. и все. Apart from thoughts, there is no mind. Помимо мыслей, ума нет. You want to create a cheerful state because you are dissatisfied with your actual state. Вы хотите создавать какое-то счастливое состояние, радостное, потому что вы не удовлетворены тем состоянием, которое уже есть сейчас. And that is because you don't realize what is your natural state, И это из-за того, что вы не знаете, каково ваше естественное состояние. which is perfect existence. Ваше естественное состояние — это совершенное существование. То есть вот это состояние, которое еще для меня, вот так, что ли, да, можно сказать. Повторите, пожалуйста. Вот то состояние, которое я проживаю, оно вроде бы естественно, вот, но ум продолжает что-то мне туда еще накидывать. То есть получается, вот это состояние просто надо, чтобы оно стало естественным для меня, что ли, я не знаю. That state, what I'm experiencing now, it seems natural, but the mind wants to add something to it. So that do I have to wait for it to become? Do I have to wait for it to seem natural to me?
It is already natural. It's your natural state. Оно уже естественно, потому что это ваше естественное состояние. The mind wants to superimpose its thoughts, beliefs, right? Ум хочет переносить на него какие-то свои мысли, идеи, It wants to project something on it, проецировать что-то туда. and it's going to spoil what is already perfect. И он будет портить то, что уже совершенно. То есть надо просто продолжать практику самоисследования и ждать, когда это состояние займет свое место, то есть победит ум, так что ли, или растворит вот эти, не знаю, привычки какие-то. I need to carry on the practice of self-inquiry and just wait for this state to become permanent or to dissolve the mind. It is already permanent. Состояние уже постоянно. Ну да. Okay? What is impermanent is what comes and goes in your natural state, Не постоянно то, что возникает и исчезает в этом естественном состоянии. namely the body, the mind, and consciousness itself. И сознание само. Simply keep quiet, that's all. Просто оставайтесь тихими. Хорошо. Спасибо. You're welcome. Цезарь, здравствуй. That's- Такой вопрос. У меня в данный момент, ну, насколько я могу видеть, мысли нет. Но и мысль о том, чтобы делать практику самоисследования, я воспринимаю как создание дополнительного напряжения. А в такие моменты что надо делать? Right now, as far as I can see, there are no thoughts, but a thought that I have to do the self-inquiry creates some additional tension. If there are no thoughts, there is no need for inquiry. Если мыслей нету, то исследование не нужно. Спасибо. Спасибо, мой хороший. No thoughts, no mind. Simple as that. Нет мыслей, нет ума. М. Mind is thought. Ум — это мысль. No thought, no mind. Если нет мысли, то нет ума. No mind, no problems. Нет ума, нет проблем. Да, нет проблем. Правда. No problem. Apparently you Good. download again to send details. Can we check? No. This is morning, night. This is right. Can delete this one and upload the one from this. Связь пропала на некоторое время, но я понял, Цезарь, вас. Связь пропадала на некоторое время. Может быть, вы что-то сказали, связи не было. Секунд на Нет. 5. Нет? Окей. Ладно, мне все понятно. Вот, ну как бы да. Спасибо за ответ. Типа, да. You're welcome.
Think of deleted. The function is doing it. Because- Yeah, no, I deleted it. Look in the rubbish bin. That is the one. No, but yesterday is 12. Not with this Maybe one. you named it wrong because I was wearing this. Is it? And then have a look at the video. No, because the sound from the video will go to the phone. Okay, just close this one. Look, this one. We're wearing this one. No. Okay. Then let's do it. It's a broad motion. There is a power activated during these talks. Let it work for you. You don't have to do anything. Just keep quiet. Ведь некая сила, которая включается во время этих встреч, пусть она сама все делает, а вы не беспокойтесь ни о чем. If you can keep quiet, you're free to ask. But Nelson. ¿Puedes poner tu Hola, cámara? César. Hola, ¿puedes poner tu cámara? He estado tratando, pero no sé por qué no se quiere colocar en el Zoom. Deja ver, no me da error. Me dice cannot start video. No sé por qué. Pero con otras aplicaciones me funciona la cámara. No sé por qué en Zoom no quiere funcionar. Está bien. ¿Cuál es la pregunta entonces? Nada, pero quería primero saludarte y qué bueno verte bien después de tanto tiempo. Mira, quería conversar un poquito con el tema de la autoinvestigación. Sucede que cuando haces referencia, y ya hemos hablado bastante sobre eso, del yo soy, básicamente lo que ocurre es que mi atención se coloca en ese conocimiento, existo, yo soy, no sé cuál sería el término más adecuado, pero esa sensación de que soy, ¿verdad? Entonces, automáticamente hay quietud, no aparece en pensamiento. Sin embargo, y aquí es donde quiero consultar contigo, esa quietud, entiendo yo, es aparente, ¿no? Porque igual sigo detectando el yo soy. O sea, si partimos de la base de lo que nos has enseñado, de que el yo soy es un pensamiento,
quiere decir que no está totalmente quieta, ¿correcto? Eso es lo que yo estoy entendiendo. No, te explico. La mente es pensamiento, es el pensamiento yo o el pensamiento yo soy el cuerpo. Puede que no tengas pensamiento, pero aparentemente el que no tiene pensamientos es Nelson, ¿cierto? Correcto. Entonces el pensamiento yo, ese no es el yo soy como tal, ese es el pensamiento yo. Ahora, si ese pensamiento se queda libre de pensamientos, ¿ok? Colapsa. Y cuando ese pensamiento colapsa, es decir, la identificación con el cuerpo colapsa, y lo que queda es la conciencia o la conciencia de ser. Un sentido de ser es un saber que soy sin pensar que soy. El pensamiento yo soy Pedro, perdón, yo soy Nelson, yo soy el cuerpo, desaparece porque la identificación con el cuerpo desaparece. Eso quería ir, porque cuando yo, porque es que lo que pasa es que la pregunta es intelectual, pero lo que acontece es una quietud mental. Eso es lo que detecto. Claro, esa quietud mental todavía es la mente. La mente está quieta, pero no se ha disuelto, al menos temporalmente, en su fuente, que es la conciencia. Eso es la conclusión que he llegado porque, ¿qué pasa? Si yo parto de la base de que puedo observar pensamientos, quiere decir que los pensamientos son objetos, ¿sí? Pero Por en este tanto, caso, en este caso, del que observa los pensamientos, también que es un pensamiento, ese es el que ve. Todavía sigo pero siendo un él sí, o un ella. es correcto, sigo siendo pensamiento, ¿ok? Ujú. Ahora, ¿eso es parte del proceso, estar ahí en ese punto, o es algo que está errado, o No, está cómo? bien, está bien. Ok, entonces lo que te decía, porque he estado viendo eso y no me hacía sentido porque si, por ejemplo, cualquier percepción, yo puedo remitir, ok, ¿quién está pensando esto? ¿O quién está sintiendo esto? ¿O quién está sufriendo esto? ¿Quién está alegre de esto? Siempre la respuesta va a ser yo, ¿ok? Mm. Absolutamente todo lo que hay en el mundo me va a apuntar a mí si lo veo de esa manera, ¿no? Sí, pero ese yo, ahora lo que tienes que ver es de dónde suenan los pensamientos, quién piensa yo. Entonces, la indagación es, ¿quién es ese yo o de dónde surge ese yo? Y tiene que desaparecer. Es decir, el pensamiento yo sobre el cuerpo desaparece y el conocimiento de ser conciencia permanece. Después que el conocimiento de ser conciencia queda libre de identificación con el cuerpo, entonces aquello que está más allá de la conciencia se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como lo que uno en realidad es, como lo que uno es como existencia absoluta, lo que uno es como existencia absoluta. Correcto. Lo que pasa es que estoy todavía en el kindergarten. No, Estoy no, 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 no. Ahora en este momento, ¿ok? Busca, a ver, ¿quién es ese yo? Ese observador que está libre de pensamientos, ese yo que está quieto, o ve de dónde surge ese yo ahora. claro, lo que pasa es No, que ahora. ahora, cuando simplemente detecto quietud y No, no, nada. no, no, porque está, si indagas desaparece y el comentario, la pregunta simplemente no surge. Exacto, exacto. Y la duda tampoco aparece. ¿Ok? Correcto. Entonces, yo podría decir, ya que tengo la duda, es la mente mirando a la mente. Claro, porque entonces la mente no es ni siquiera está quieta. No confundas a la mente quieta con la mente ausente. Ajá, correcto, correcto, correcto. Ahora, ¿puede la mente observarse a sí misma? Imposible, pareciera que fuera así. A La eso mente, voy, porque el, su- aparenta eso. el sujeto y el objeto son la misma mente. Es el mismo pensamiento. El pensamiento yo contiene el pensamiento tú, él, ella y cualquier cosa que se piense acerca de tú,
él, ella o eso. O sea que el pensamiento es el pensador. Y el pensador Ah, es el pensamiento. ok, Mm. ok. Es como si yo estuviera teniendo un sueño que me creó Napoleón, ¿sí? Y Napoleón ahora cree que está despierto porque dentro del sueño tiene esa creencia, pero no Ah, está despierto. vamos a ponerlo de esta manera. La mente es conciencia identificada. Cuando se identifica con el cuerpo, aparentemente se divide en dos, ¿sí? Dualidad, sujeto y objeto. ¿Mm? La conciencia se identifica con el cuerpo. La conciencia es mera subjetividad. Cuando se identifica con el cuerpo, ahora el cuerpo, que es un objeto, pareciera ser el sujeto de las experiencias, ¿cierto? Ok, El ok. cuerpo pareciera que es Fue el Lavi, sujeto. no se te oye. No sé si me oyes a mí. Sí, pareciera que el cuerpo es el sujeto experimentando objetos como si fueran separados de sí. Es decir, que tanto el sujeto como el objeto son pensamientos, por ende, la mente misma. Ok, ok. Si pones la atención en el sujeto, ¿m? Los objetos desaparecen, ¿verdad? Y el sujeto también desaparece. Y lo que queda es la conciencia, que es una mera subjetividad, y nada se percibe como separado de esa subjetividad. O sea, la conciencia y cualquier cosa que es la conciencia sea consciente de, se saben que son una y la misma cosa. Y luego se sabe que la conciencia no está separada de su fuente, que es el absoluto. No sé si estás ahí todavía. Mm. Creo que se le quedó la conexión a Nelson. In Moscow it's 7 o'clock now, right? 2 p.m. is 7 o'clock? Huh? 9 p.m. Huh? 9 p.m. Sure. 9 p.m. 2 p.m. It's 9 p.m. Is it Paris? Marina. Yeah, Moscow time. 2 p.m. Spain and yes. Sí. Marta,
Hola, César. Hola. Hola, se me oye, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Mira, a ver si me sé explicar, porque todo lo que diga es ego, o sea que... No, está bien, está bien. ¿Perdona? Está bien, está bien. Cuando... creo que distingo cuando no hay pensamientos que es la mente la que está forzando para que no haya pensamientos, a cuando de repente... ¿Perdona? Te oigo, te oigo, te oigo. Ah, es que oía una voz a cuando sin buscarlo hay no sé lo que es, un lugar donde hay como más tranquilidad, no hay pensamientos, es que no lo sé explicar pero claro, No hay, como sigo, es exactamente lo que estábamos hablando con Nelson. No hay pensamiento, pero está el pensador y aparentemente la mente es el pensador. La mente no piensa, la mente es pensamientos, porque los pensamientos surgen de algún lugar, se cree que ese lugar o o ese ente que piensa es la mente. Todos los pensamientos surgen de la conciencia. Cuando no hay y no puede, pensamiento, si te preguntas, quién está sin pensamiento? La respuesta es yo. Ese yo todavía sigue siendo yo, Marta. pero Pareciera llega que, un momento, pareciera que es que, pareciera que Marta se queda sin pensamientos. Ahora, el yo, Marta, está allí. El yo soy el cuerpo, sí, todavía está allí. Esa idea todavía está allí. Esa idea es la mente, el ego, el individuo, la persona, el alma individual o como tú quieras. Ahora, lo que tienes que hacer es ver de dónde yo. Perfecto. El yo está sin pensamientos, ¿verdad? Ahora tienes que ver o quién es ese yo o de dónde surge ese yo y tiene que desaparecer. pero César, puede ser que haya pensamientos, pero hay algo como una paz más atrás, aunque haya pensamientos, Sí, correcto. pero como los sigo viendo, ahí tengo un cacao, o sea, sé clarísimo que no es lo que tiene que ser, pero tampoco es el ego completamente, no sé si eso es Ya va, posible. ya va. Si entiendo correctamente, estás hablando de una especie de trasfondo ininterrumpido de silencio. Creo que sí, no sé. Ok, pero aparentemente hay un yo que lo está experimentando. Sí, sí, Entonces, el yo es el sujeto de la experiencia y esa vacuidad es el objeto de la experiencia, ¿cierto? sí. Si el yo, que aparentemente es el sujeto de la experiencia, se sumerge en ese vacío, sabes que ese vacío es el verdadero yo, es lo que yo realmente soy y no algo que yo experimento, es lo que soy. Sí, pero tienes que, o sea, para tocar ese soy que realmente soy, tienes que ser como inconsciente, como que pierdes un poco la sensación de ser o No, no, de lo que pierdes, existencia, no, pierdes el sentido de existencia individual. Pierdes tu sentido de individualidad, es decir, la mente temporalmente desaparece, pero queda un saber que soy que es conciencia. Pero ese saber que soy todavía es visto desde ese silencio por ese silencio. Y uno se da cuenta que obviamente ese silencio no puede ser otra cosa que lo que yo como absoluto, como absoluto, es lo que soy. Esa es mi existencia absoluta. Todo lo demás es mi existencia relativa. Conciencia, cuerpo, mente, mundo, etcétera. vale, bueno, pues es eso. Y lo que no me funciona nada, César, bueno, funcionar, entre comillas, es estar preguntándome de quién, o sea, como que ya no,
ni me lo pregunto. De quién es el que está, ni lo pregunto. No No, me es que lleva, no, porque la indagación o no se ha si no se ha entendido bien, no se lleva a cabo de manera adecuada. ¿De dónde surgen los pensamientos? De mí, ¿verdad? sí, Ahora, ¿de mí quién? Si yo indago en la naturaleza, la realidad de ese yo, ¿quién es eso yo? Tiene que desaparecer. No hay tu tía. claro, sí, desaparece, pero sin tener que preguntármelo. Bueno, desaparece, no sé, es que es tan difícil explicarlo. Si desapareciera, no surgiera la pregunta porque es el que hace la pregunta. Ya. No desaparece, está quieto, pero no está Ah, disuelto. Está presente, está, pero quieto. ¿Por qué? Porque aparentemente el que no está pensando, el que está libre de pensamiento, soy yo, Marta. El pensamiento yo, Marta, desaparece y lo que queda es el yo soy, que es conciencia. Es un conocimiento de ser, pero no es un pensamiento y ya está libre de identificación con el cuerpo. sí, bueno, pues nada, era eso, César. Mm. Pero ¿por qué no indagan? Es interesante porque está la posibilidad de hacer la indagación y todo el mundo dice, bueno, sí, pero es que entonces, después, si ahora en este momento, ¿ok? Estás libre de pensamientos. ¿Quién está libre de pensamientos? Yo. Perfecto. El yo está quieto, parcialmente quieto. Ahora busca el origen de ese yo. Nada, No, nada. no responda tan rápido. No, te respondo con todo corazón, o sea, como lo estoy sintiendo. No es mental, No, no, creo. dale aunque sea un minuto. Busca el lugar de origen del pensamiento yo y dale aunque sea un minuto. Sensación de existencia, en algún sentido, existo. Yo soy. Sí, bueno, Yo sé que soy, yo sé que existo. Perfecto. Pero desapareció la identificación con el cuerpo. Ves al cuerpo como objeto, todavía lo ves como el yo. sí. Ah. Mm. Mm.
Perdona, que estoy. Es diferente, ¿verdad? Sí. Mm. I have to copy, so I need to copy. Sí, I have to. Gracias, César. Gracias. No, no te vayas, lleva, que estaba subiendo los videos anteriores, ya están todos, excepto el de ahora. Es diferente, ¿verdad? Esa es la indagación. De los pensamientos al pensador, al yo, ¿sí? Del pensamiento tú, él, ella, esto, ¿de dónde surgen? De mí. Vuelven al yo, ¿verdad? Y ahora, ¿de dónde surge ese yo? O, ¿quién es ese yo? O indago acerca de la mente, o indago acerca del lugar del origen de la mente. Y se tiene que disolver. Y se va a hacer obvio, ¿ok? Obvio, es decir, que pierdes tu identificación con el cuerpo. Eres consciente del cuerpo, pero se sabe que lo que tú eres no está limitado al cuerpo. Eres consciente del cuerpo, pero ya no te identificas con el cuerpo. Se hace obvio, ves al cuerpo como un objeto y no como un sujeto. ¿Me sigues? Sí. Ahora pareciera que yo, Marta, es el sujeto y que César es el objeto, ¿verdad? Si ya yo no estoy pensando en César, en el objeto, ¿ok? La atención cae en el yo, Marta, ¿verdad? En el yo soy el cuerpo. Si yo indago acerca de la naturaleza de ese pensamiento o busco el lugar de origen de ese pensamiento, desaparece, ya pierdes la identificación con el cuerpo. Lo vas a ver como cualquier otro objeto del mundo. Y lo que queda es una conciencia de ser que es mera subjetividad, no es un sujeto. ¿Mm? Es ser consciente, ser conciencia. ¿Sí? Pero eso es un poco también la gracia que, ¿no? Porque lo único que este ser No puede se, hacer es, no se preocupen por la gracia porque la gracia ya está allí. ¿Sí? Solamente lo que es necesario es la indagación. Acerca de la mente, yo, pues, ¿yo quién? ¿O de dónde surge ese yo? Ese pensamiento yo, el pensamiento yo soy el cuerpo, se sumerge en la fuente que es uno como conciencia. Cuando uno como conciencia pierde la identificación con el cuerpo, entonces uno como absoluto se revela como ese trasfondo ininterrumpido de silencio, que ve inclusive al yo soy conciencia. No trate de entender, simplemente escuche.
Mm. El que entendió lo que acabas de entender ahora, cómo funciona la indagación, entonces en el tiempo en el que estamos juntos reunidos en este momento, se utiliza mente solamente para eso, para sumergir a la mente en su lugar de origen hasta que se disuelva por completo, es decir, hasta que la identificación con el cuerpo no surja más. Se va perdiendo primero temporalmente y luego permanentemente. La capacidad de pensar continúa. ¿Mm? Pero la identificación con el cuerpo y ahora con los pensamientos desaparece. Y mientras tú estás indagando, yo estoy pasando los datos a la gente que va preguntando nueva cómo acceder a la transmisión. Ya, ya, ya. Espera, espera, Rulo, ya no. Llega un momento, Marta, que tú puedes que estés indagando. Por ejemplo, estás aquí sentada, tienes la botella de agua en la mano y cuando vas a levantar la botella dices, uy, así como esta botella no soy yo, el cuerpo que sostiene la botella también soy yo. Vas a ver tu propio cuerpo, ¿sí? Siendo un objeto como la botella que está sosteniendo. Es decir, la pérdida de identificación con el cuerpo desaparece, no la capacidad de pensar. ¿Mm? Pero eso ya es llegar al máximo, ¿no? Eso ya es. Bueno, la de pérdida de identificación con el cuerpo es absolutamente necesaria para que se haga obvio que aquello que está más allá de aquel que pierde la conciencia del cuerpo se revele como nuestra realidad sin nombre y sin forma, nuestra existencia absoluta.
sea que hasta que no vea esa desidentificación con el cuerpo, todo lo demás es caca. Exactamente, exactamente, exactamente. Todo lo demás es mente, pensamiento, preguntas, dudas, suposiciones, hipótesis. Entonces, ¿va a ser así? ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿cómo le llego? ¿Le llegué? ¿Cómo sé? Todos esos pensamientos le pertenecen al pensador. Si yo sumerjo al pensador, el pensador se lleva consigo todos los pensamientos y ahí termina la cosa. Lo demás sucede por un acto de gracia, por decirlo de alguna manera. This is for the computer. Send it as an attachment to Facebook Messenger. To this person. Because I think I sent it around. No, in the plus. Add attachment. Yeah. So we have to go to desktop. Exactly. And then, book Spanish. Okay. Mhm. Mhm. Edurne. Nelson, ahora sí me acuerdo. Ya puedo poner junto la
El nombre con la cara. Mm. Es Svetlana, ¿no? No vino, didn't come. What is the name of the girl like showed up yesterday? For the first time, it's Svetlana, right? Hmm? You know, she does know that. Hmm? Hmm? Hmm. Si la indagación se entendió, ya se pueden olvidar del resto. Primero, los poquitos conceptos básicos, que es básicamente cuerpo, que es mundo, mente, que es pensamiento, conciencia, que es conocimiento de ser, y el absoluto, que es la fuente de todo eso. I'm using it. The notification sound is going to be on. Oh, it's okay. It's a pelo. Okay. Gracias, César. A la orden. Just pass by right now. And you have Mm, I need to wait in a particular spot. Yes, no, because I will ask you to do that. So. Ok, ya están todos los videos arriba, incluyendo el de ayer en la noche. En la noche subimos el de ahora y mañana subimos el de la noche.
Perdona la caída de hace un momento, no sé por qué. Me quedé con un concepto que dijiste, que la mente crea el sujeto y el objeto. Es decir, es lo mismo que pasa en un sueño onírico, ¿no? La mente no lo crea. ¿Sí? Es una creación mental, pero no de la mente. La mente la crea la conciencia. ¿Sí? O sea, la mente no crea el sujeto y el objeto. La mente es el aparente sujeto y el objeto. Los dos son el mismo pensamiento. O sea, sería algo similar como cuando sueño, ¿no? Si en el sueño me creo Napoleón y estoy hablando con Josefina, Napoleón y Josefina, en definitiva, son imágenes, son objetos mentales. ¿Eh? ¿Sería un símil apropiado compararlo con un sueño? No, el objeto mental no es el objeto como tal, lo que se percibe a través de los sentidos. Porque esto no dice yo soy un objeto como tal. ¿Me explico? Sí, sí, correcto. Si yo pienso que esto es un objeto, el objeto es el pensamiento, no esto. ¿Me sigues? Claro. Sí, correcto, correcto. Cuando yo me identifico con el cuerpo, cuando yo como conciencia me identifico con el cuerpo, ¿ok? Ya le estoy dando subjetividad al cuerpo. El cuerpo pareciera que es el objeto, el sujeto. ¿Sí? Yo soy César, yo soy el cuerpo, yo soy el sujeto de las experiencias. Y los objetos los percibo como separados de mí. ¿Mm? Por la identificación corporal. Correcto. Okay. Entonces, en el caso de la autoindagación, cuando mi atención, voy a usarlo de esta manera, que es como lo siento, es introspectiva, ¿no? Y detecto quietud aparente mental. Aún Claro, permanece la conciencia de yo soy el cuerpo, por tanto, claro. es obvio lo que pasa ahí, ¿no? O sea, pero esa es una forma de autoindagar o no es la forma de autoindagar. Es correcto, pero no está culminada la indagación, ¿sí? La indagación realmente comienza allí. ¿Mm? Entiendo, entiendo. Claro, Ahora, porque el que aparentemente está libre de pensamientos soy yo, y yo todavía sigue siendo Nelson, correcto. ¿ok? Entonces, ¿quién es ese yo? ¿O de dónde surge ese yo? ¿De dónde surge el pensamiento yo? Y ahí sí colapsa. Y ahí se pierde la identificación con el cuerpo, se revela el absoluto y uno como conciencia retoma su identidad Pero con eso el... no depende de la autoindagación. Claro que sí. Porque si no, el ego se queda ahí experimentando una tranquilidad que es permanente, por ende no es real, porque esa es la mente quieta y no la mente ausente. Eso es la mente quieta, lo que te estoy describiendo, pero no es la ausencia de mente. Entonces, con una mente quieta, ¿verdad? Busca el lugar de origen de la mente. Es decir, que en ese punto en donde hay cierta quietud, es más favorable para luego lo que dices a continuación. Correcto. Ok. Ahora, pasa lo siguiente, que Ahora, si esa mente, si ese yo realmente se queda quieto, también desaparece. ¿por qué pensamiento? Si el pensamiento yo, el sujeto, se queda sin objetos, colapsa. Pero si está ahí pensando Ajá, que está quieto, entonces empieza, ay, todo es uno, y ahí está el silencio, no está quieta. correcto, correcto. Sí, por eso te decía que a través del día sucede más, ¿cómo te diré? Sin esfuerzo. Por lo menos el aspecto de que la atención es introspectiva. O sea, de manera natural, digamos así,
caigo ahí en esa quietud, vamos a llamarle parcial, de pensamiento, ¿no? Entonces me preguntaba también, ¿por qué ahora eso es sin esfuerzo y hace tiempo atrás yo tenía que sentarme, o sea, hacer Porque voluntariamente? al principio pareciera que hay alguien que hace un esfuerzo. O sea, el esfuerzo es debido a la presencia del alguien. ¿Mm? Porque ahora, por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo y puedo detectar, o sea, o puedo caminar, o puedo lavar los platos, o lo que sea, y lo único que puedo detectar es que mi atención es introspectiva y hay cierta quietud. Punto. Hasta ahí está la historia. Claro, pero esa quietud, esa es la mente quieta, de nuevo, no la mente ausente. Ahora, desde esa quietud, ¿verdad? Ve el origen del que está quieto, del yo que dice ahora que experimenta quietud. Ok, ahí quiero ser preciso con las palabras. Cuando me dices, ve ahora el origen de ese yo que está quieto. Yo no puedo verlo. Solamente puede serlo, pero así es como funciona la indagación. Y ahí le estás metiendo el raciocinio, el intelecto y la mente no está quieta. Simplemente ve de dónde surge ese yo que dice que experimenta quietud, que inclusive se experimenta a sí mismo como quietud, porque si no, la mente va a crear temporalmente un estado de quietud y te va a hacer creer que ese es el silencio o es el estado natural. Exactamente. Esa es la trampita. Esa es la trampita. Ok. No hay que hacer nada. Hay que quedarse ahí, nada más. ¿De La dónde? sensación. Sí. Es que la mente puede tomar no hacer nada como hacer algo que es no hacer nada y no desaparece. Está el yo no haciendo nada, pero ahí sigue presente el yo. Todavía yo sigue siendo Nelson. Correcto. Pero detecto eso, detecto mi historia, vamos a decirlo así, resumida en ese nombre, por ejemplo, Sí, para que se pueda entender. pero sigue siendo todo eso, sigue siendo, todo eso está contenido en el yo, por ende es el mismo yo. Correcto. El pensamiento, claro, yo detecto eso, aparentemente le pertenece al yo. Pero es una contradicción porque en el momento que yo digo yo detecto el yo, ¿verdad? Estamos en ese aparente círculo vicioso, es lo que entiendo. Claro, y de ahí no sales nunca a menos que busques el origen del yo o indagues acerca de ese yo. ¿Quién es ese yo? Ahora, la observación misma, es decir, como es una herramienta de la indagación que estamos haciendo. Ya va, ya te digo. ¿Perdón? Yo puedo observar, vamos a comenzar lo burdo, puedo observar lo que sea, un objeto, puedo observar mi cuerpo, mis pensamientos, etc. Esa observación, ¿dónde surge? ¿Es propia Es de la mente? la mente, porque el observador es la mente, es lo que te quiero decir. Ahora entiendo, Eso me lo mencionaste antes de que se cayera. Eso era lo que no estaba entendiendo. O
sea, esa percepción, llamémoslo así, o observación, es de la mente. Sigue siendo personal. Bien. Si ese pensamiento, si el observador desaparece, se hace completa, la identificación con el cuerpo simplemente desaparece. Se hace obvio, ¿sí?, que el cuerpo no es el yo y que ni siquiera la conciencia es el yo. Hay conciencia del cuerpo, ¿sí?, donde soy consciente del cuerpo, pero no me identifico con el cuerpo. Pero ese soy, ese yo soy conciencia, ese ser conciencia, ese ser consciente es ilusorio porque está ausente en el sueño profundo. Pero cuando yo me despierto al otro día, yo sé que no estaba, o sea, hay conocimiento, por tanto tiene que haber una conciencia ahí. No, hay existencia, pero no hay conciencia. Ok, ok. Tendríamos que hablarlo, ponerlo de esta manera, para yo sé lo que quieres decir. La conciencia relativa desaparece, llamémoslo la conciencia con C, ¿ok? Y queda una conciencia absoluta, llamemos conciencia con S. ¿Me explico? Sí, Algo que ve la ausencia de la presencia de la conciencia. ¿Me sigues? sí. En ese caso, la conciencia con ese sería la existencia a la que te refieres. Correcto. Y ella se revela cuando esa identificación corporal Cuando la conciencia con C pierde la identificación con el cuerpo, la conciencia con S se revela por sí misma, para sí misma, ¿sí?, como lo que uno es. Esta es mi existencia absoluta y esta es mi existencia relativa, y las dos son una y la misma cosa, ni unidas ni separadas. Ok, hace tiempo atrás hablamos de una experiencia que tú me explicaste que eso había sido, que la mente se había sumergido temporalmente en la conciencia. Ahora, ese se sumergió en cuál de las dos conciencias? En la con S, sería, ¿no? No, en la con C. La mente se sumerge en la conciencia con C. Y luego, cuando la conciencia con C ya está libre de mente, es decir, de identificación con el cuerpo, se hace obvio que ese trasfondo ininterrumpido de silencio que está presente aquí y ahora, es nuestra existencia absoluta y es aquello que ve inclusive a ese sentido de ser que no es un pensamiento, que no es la mente, que es conciencia. El ser consciente, ser conciencia. Ok. Entonces, cuando dices que la mente se sumerge en la conciencia, tengo que entender que sería la conciencia temporal. Correcto. Eso es lo que se llama cuando la conciencia con C, vamos a seguir para mantener Sí. más o menos, darle continuidad a esto, ¿verdad? Cuando la conciencia con C ya no se identifica con el cuerpo se ve como la totalidad del mundo, ¿verdad? Entonces la conciencia con C ya no percibe nada como separado de sí, ¿sí? O diferente de sí. Es lo que se llama no separación, no dualidad, no diferenciación o samadhi. Entonces, ese estado de samadhi, de no diferenciación, es absolutamente necesario para que la identidad con el absoluto suceda. Ya, ok, ya. Para que se hace, que la conciencia ya no dice yo soy el cuerpo, sino que sabe yo soy eso. Cuando la mente se sumergió en esa conciencia con C, que no estaba yo, pero sabía que había existencia, ¿qué era eso entonces?
No había dolor, pero no había sufrimiento, no había felicidad tampoco. Esa es la conciencia relativa. El La yo soy. relativa. El yo soy, que es consciente de lo que sucede, pero está libre de pensamientos, está libre de identificación con el cuerpo. Temporalmente, porque luego volvió toda la historia. Exactamente. O sea, la pérdida de identificación con el cuerpo al principio es temporal, eventualmente cuando la mente está ya muy débil, es decir, que ha perdido cualquier cantidad de ideas preconcebidas, conceptos, imágenes, condicionamiento, entonces es absorbida por completo y no regresa más. Sigues pensando, Sí. ¿ok? Y sigues diciendo, hola, mucho gusto, soy César, ¿sí? Pero sabes que esa mente, que ese individuo aparente, que todavía pareciera que hay un individuo allí, se sabe que es una proyección mental, que es la mente, ¿ok? ¿Me sigues? Sí, sí, ahora lo tengo más claro, incluso lo que conversamos meses atrás con respecto a eso. Sí. El tema está en que cuando la mente se sumerge en la conciencia con C y no hay felicidad, pero tampoco hay sufrimiento, se sabe que no hay nada que se pueda hacer para estar ahí. Esa fue la... Correcto, porque ya es. Sí, no, o sea, incluso Sí, cuando... la conciencia relativa ya es, porque ahora está manifiesta, ¿ok? En el sueño profundo no está manifiesta, es decir, está en estado no manifiesto. Entonces, esa conciencia ya es, y el absoluto ya es, y ya las dos son una y la misma cosa, no se puede hacer nada al respecto. Lo único que se puede, por decirlo de alguna manera, es hacer que la mente se sumerja en su lugar de origen, que es la conciencia, punto. Buscando el lugar de origen de la mente se disuelve en su lugar de origen, que es la conciencia. Okay, okay. El que entendió, el que entendió esto se puede olvidar de todo. Okay. Bueno, César, muchísimas gracias. Le doy paso a otra persona. Te agradezco un millón. A la Que orden. estés bien. Chaito. Igual, igualmente.
Mm. Oh. Hola, Mari. Hola, César. Mira, cuando llego al punto de la indagación donde dices de dónde surge ese yo, me bloqueo. No sé si tengo que estar pendiente de una respuesta, si tengo que estar en silencio, si tengo que dejar la mente quieta y que no haya pensamientos. Simplemente ahora vamos a hacerlo juntos. ¿Ok? Quien hace la pregunta ahora soy yo. Yo quiere decir Mari, ¿verdad? Ujú. Mari es el pensamiento, yo soy Mari, yo soy el cuerpo, ¿cierto? Sí. Ahora, busca el lugar de origen de ese pensamiento y no esperes ningún tipo de no esperes absolutamente nada. Ni analices nada, ni racionalices nada, ni intelectualices nada, de nada. Ujú. Ahí no está el pensamiento yo soy Mari. No. Mm. Ese es el estado libre, ese es el estado libre de pensamiento.
Ramana decía, mantente en tu estado natural libre de pensamientos. Eso es todo. Lo demás viene por obra y gracia, por decirlo de alguna manera. O sea que es imprescindible mantenerte libre de pensamientos. Correcto. Y como decías también antes, de ideas preconcebidas, de juicios, de todo. Ahora, Y ahora, date cuenta que inclusive en el tono de voz, tú tienes que darte cuenta inclusive tú misma la diferencia de la calidad de pensamientos y cuando hablas. La liviandad que hay, la ligereza que hay. no lo había pensado. Ahora, fíjate tú que no estaba el pensamiento yo y eras plenamente consciente y estás escuchando lo que estoy diciendo y tu capacidad de reaccionar ante lo que te estoy diciendo está perfectamente bien y una respuesta utilizando la mente que es perfectamente clara. Sí, las actividades del cuerpo se van llevando a cabo de manera automática si necesitas un pensamiento práctico, ¿ok? Pero aún así, la idea yo soy el cuerpo está sumergida en su lugar de origen. ¿Sí? Cuando dices sumergida en su lugar de origen, te refieres a la Que conciencia. está en la conciencia, que está dentro de ti, no estás pensando yo soy el cuerpo. Estás pensando, entonces no hay que esperar nada ni nada, ¿sí? Pero el pensamiento... Y se va haciendo más obvio, se va haciendo más obvio que es tu cuerpo, que es un objeto, que no es el sujeto. ¿Cuántas veces te lo he oído decir? Pero hasta ahora mismo no me he dado cuenta. Ay, por eso es que a mí no me importa, yo se lo he dicho, a mí no me importa repetirme 300 trillones de veces. La persona que esté allí, que sepa que está realmente interesada, ¿ok? Que está allí todavía, como decimos en Venezuela, el cañón, aquí estoy yo también. Gracias. Repito, 3 veces hoy, una maravilla, ¿verdad? Las 3 personas hemos hablado, son 3 personas, hemos hablado exactamente de lo mismo. El yo está allí, ok, el yo está quieto, pero todavía está esperando algo, ¿sí? Entonces busco el lugar de origen del yo y no es nada. Lo demás puede, por decirlo de alguna manera, puede, por la añadidura. La pérdida de identificación con el cuerpo sucede sola porque está el yo allí. El absoluto se revela y la identidad con el absoluto sucede sola. No sucede, sino que sabe. Eso sí, porque cuando dices identidad con el absoluto, como me parece muy grande. Mm, Y cuando dices identidad con el absoluto, como que me parece muy grande. Ah, Saberlo ya, sí, pero ya. Entonces, hasta olvídate de eso. Simplemente, como decía Romana, como decía el señor Danlal, ¿sí? Simplemente que los pensamientos y el pensador. Es más, ni siquiera él decía erradica los pensamientos, erradica el pensador y los pensamientos se van con el pensador. Erradica la raíz del pensamiento y que erradica el pensador que es el yo, yo. que da la impresión que Mari está pensando. ¿Sí? Yo soy Mari, es un pensamiento. Ese es el pensamiento, yo soy el cuerpo.
que surge de la conciencia cuando se identifica con el cuerpo. Voy entendiendo un poco lo de quédate quieto. Eh, Gracias. Ah, de nuevo, si 3 veces cabe la misma, se puede decir lo mismo. Yo lo que acabo de entender, que puede olvidarse de absolutamente todo. Porque si me olvido del yo, me olvido de todo. De lo único que no puedo olvidarme es de que yo soy. Luego, Bien. en la vida normal, cuando estás en las actividades del día, hay veces que no me encuentro bien o tal y digo, bueno, pero yo no soy el cuerpo, pero no me lo creo. No, ya no, ya no pases por el proceso intelectual, la conciencia. No se te oye bien, no te oigo yo bien, no sé qué pasa. Ok, no, ya no pases por el proceso intelectual, yo no soy el cuerpo. No. Ajá, ese es un proceso intelectual. ¿De dónde surge el yo que siente lo que siente? Deja vamos a hacer una diferenciación entre pensamiento y conocimiento. ¿Ok? Conocimiento es la lengua castellana, matemática, física, química, lo que necesites para la supervivencia, para lo que para llevar a cabo la vida diaria. ¿Mm? Estamos hablando de pensamiento como cuestiones mentales. Yo mentalmente me proyecto hacia el pasado, hacia el futuro, elucubraciones mentales, hipótesis, castillos en el aire, conceptos, ideas preconcebidas, juicios, todo eso. Entonces, ¿de dónde surge yo? ¿O yo quién? ¿O de dónde surge el yo? Entonces, el yo se va con todo eso. Si la memoria queda con el conocimiento que ya has adquirido. Y te vas a las acciones que hacer de manera espontánea. El conocimiento que tienes con memoria, ¿ok? Se va aplicando, va funcionando de manera espontánea. ¿Mm? Y tú vas viendo. Te oigo entrecortado, no sé si soy yo. No, debe ser allá porque la conexión de internet de acá es muy buena. Pues será mi Edurne, ¿me aparato. escucha? Sí, ¿verdad? No me escucha. ¿Se escucha entrecortado acá? Qué, qué raro porque la señal Ahora parece que se te oye bien. ahora parece que sí, ¿verdad? Ujú. Ok. Pero sí, sí me escuchaste. Sí, te oí. Te entendí, creo. Se me volverá a olvidar, pero bueno, tú tienes paciencia, bendito sea Dios. Me vuelve a preguntar después. Es ¿Cómo? es muy simple. Proyecciones mentales, ¿sí? Fantasías, juicios, conceptos. Ese bla, 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 que no tiene el más sentido, el más mínimo sentido. ¿De dónde surgieron? ¿De dónde surgió ese mito? Aparece en internet. ¿Y me sigues? Sí.
A probar la conexión. Entonces, como queda ya muy poquito, Gracias, César. es porque tiene no sé si es la corneta. Hay un equipo que hace- hay algo aquí que está pasando. Especie de feedback y se le recorta. You're not connecting to the Zoom, right? O hay alguien por ahí molestando que es posible. Es otro micrófono abierto. No. Apaga el micrófono, a ver. ¿No? El ruido venía de tu micrófono. A ver, Edurne. Hola César, Ah, ¿qué ¿cómo tal? estás? Bien. Bien, mira, te estoy escuchando y me parece que voy a repetirte la pregunta por cuarta vez. ¿Podría ser que lo que has estado explicando es lo que otras veces me has dicho, lleva la atención a esa noción de ser, que no es un pensamiento? ¿En realidad es lo mismo? Yo creo que sí, ¿no? Ah, si puedes acceder directo Sí, a ti que mismo no. como conciencia, Esto, ¿te acuerdas que hicimos el ejercicio tú y yo y me guiaste el ejercicio? Entonces, cuando es llevar la atención directamente ahí, y eso es algo que es total, la noción es total, no está ubicada. es llevar la atención al origen de los pensamientos. Es la conciencia, ¿no? Eso, la noción de ser está en la conciencia, o es la Claro, conciencia. pero trata de ver que esa noción de ser no le pertenezca a Edurne. No, está fuera del cuerpo, totalmente. Ok, correcto. Y entonces es cuando llevando lo que te escribí el otro día, llevando la atención a la noción de ser, observas que todo es la tríada entre lo visto y el que ve, quién soy yo, el acto de ver, y todo es un total y absoluto acto de ver, que es la conciencia. Correcto, fíjate. Este es el pensador y sus pensamientos. ¿Ok? Entonces yo sumerjo al pensador en la fuente. Cuando regresa, ya llega así. ¿Me sigues? Surgió, lo vi, lo sumerjo. Cuando regresa así. Vale. Volvió a surgir. Exactamente. Cuando ya no le queda nada, ¡tum! Y ya no surge más. Es decir, vas a seguir pensando, vas a decir mucho gusto, soy Edurne, pero sabes que eres ni siquiera la conciencia de todo eso, sino aquello que está más allá de la conciencia. Pero mira, el otro día, César, yo creo que realmente yo no tuve una desidentificación con el cuerpo, pero el cuerpo era algo más de lo que estaba dentro del acto de ver. Entonces, exactamente, exactamente. ¿No? Pero bueno, yo eso no lo llamo desidentificación, pero yo, digamos, o sea, bueno, sigue habiendo un yo, claro. Era un acto era observación, presenciación de todo, y ahí no había un yo, era una... Había conciencia de todo, pero todo se veía como contenido dentro de la conciencia, pero la conciencia como tal era consciente de todo. Eso es, era la observación de todo, y todo estaba en ella. Y detrás había un trasfondo, pero yo lo percibía, bueno, me puedo acceder a ello con relativa facilidad. O sea, ese trasfondo que en algún momento es el que se revelará. ¿Es así? Como lo que soy. Sí. Como lo que es.
Ese trasfondo ininterrumpido de silencio es mi existencia absoluta. Y esta conciencia que lo contiene todo es mi existencia relativa. Y yo soy ambos dos. Exactamente. De hecho, no hay dos. Uno. Son uno y la misma cosa. Correcto. Correcto. Con lo cual, seguir, digamos, en la práctica o el ejercicio de llevar la atención además, es que era muy claro, llevando la atención a la noción de ser, era muy claro como si surgía un pensamiento, era como una nube en el cielo. Entonces, había una conciencia de cómo los pensamientos pasaban, pero cómo ensombrecían lo otro de alguna manera, ¿no? Es lo que ni lo siquiera cubre. el cuerpo no cubre a la conciencia. Lo que cubre la conciencia es la mente. Correcto. Y se ve claro lo que es la mente práctica de decir, uy, se está haciendo tarde, a pensamientos, ideas, cosas que iban pasando y venían. Correcto. Vale, con lo cual sigo haciendo ir a la noción de ser. Correcto. Pero Ahora, eso que explica... ahora, te vas dando cuenta que manteniendo la atención en la noción de ser, viendo como la noción de ser, por experiencia propia estás hablando de lo que es el mundo y lo que es la mente. Sí, claro. Y la mente realmente no es un ente, son pensamientos que... Correcto. Es decir, que ya para ti no es un concepto, es un hecho. No, es un hecho. Es un hecho. Correcto. Yo sigo yendo a la noción de ser. Porque además yo creo, no es la experiencia de decir yo veo el brazo y ese brazo no soy, pero también sí hay una conciencia de que realmente el cuerpo tampoco soy yo o no soy tanto yo, soy más esa observación, ¿no? Correcto. Pero Y no esa, he tenido la esa noción de... importante. Correcto. ¿No? Ya llega un momento que no vas a ir a la noción de ser. Permaneces como la noción de ser. Es más relajado, más descansado. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, César. Un Ahora, placer. igualmente. Me Lindo alegro verte de mucho. nuevo. Igual. En estos días Gracias. estaba preguntando por ti, por algunos de ustedes, porque no los he visto, como tú, Susana, a lo mejor se me pasa otro. ¿Cómo se llama el señor de México? Que muy Señor simpático, Cruz. el señor George Cruz. Cruz. Sí, ya irán apareciendo poquito a poco, o no, no importa. Algún día me he conectado, pero sin imagen, porque a veces pues estoy en otras cosas y demás. Pero te veo también, si no puedo, los vídeos en español, cuando los subes, también me resultan muy, muy interesantes. Está muy Me bien. alegro de verte y de hablar contigo, César. Igualmente, Que estés muy bien. igualmente. Oye, ¿qué tal, Indre? Ya va, que se te corte el micrófono sin querer. ¿Qué tal, Indrek? Ah, una belleza. Grandote. Creciendo rapidísimo, aprendiendo español rapidísimo. ¿Te acuerdas? Yo remember Edurne. From Spain. Ah, mi esposa este quien me pregunte. Aprendiendo español rapidísimo, tremendísimo, súper pícaro. ¿Sí? Y es súper pícaro. Ya va al colegio. ah, por cierto, me acabo de acordar, ¿no? Menos mal hablando contigo, me acabo de acordar lo de ir a la zona educativa a ver en qué grado lo van a poner. Ya hizo el examen en lo que se llama aquí la zona educativa, que es la que cuando los niños vienen del extranjero, y en el caso de él no trajo ningún papel que respalde el curso que tenía, ellos confían en ti, tú les dices, mire, le estaba cursando este grado, y le hacen un examen de acuerdo con lo que tú les digas, y eso, el resultado de ese examen es lo que dictamina para qué grado va. Entonces, la zona educativa le dice al colegio que ya le aceptó la inscripción, que tiene que ir para ese grado. Y en adelante, pues entonces ya sigue de acuerdo con, ya está inscrito en la zona educativa. Entonces pasó el examen con 19 sobre 20,
Y lo hizo en español con la ayuda de una profesora de inglés que le iba ayudando un poquito. Fenomenal. Escribe español, ella lee un poquito, y él va, pero súper, súper, súper bien, sí. Como me alegro. Me Muchísimas alegro gracias. mucho. Ahora sí me tengo que ir corriendo porque se me acabó el tiempo. ¿Ok? Fenomenal. Un Y nos placer. vemos pues, igualmente, o esta noche o mañana, ¿ok? Gracias, César. Ok. Muchas Ok.